Today's promise is from Matthew 10:41, which says, "Whoever welcomes a prophet as a prophet will receive a prophet's reward." ಇಂದಿನ ವಾಗ್ದಾನ ಮತ್ತಾಯ 10:41, ಪ್ರವಾದಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವನು ಪ್ರವಾದಿಗೆ ಬರತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಹೊಂದುವನು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. God wants to give you a prophet's reward. ದೇವರು ಪ್ರೀತಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿಯನ್ನು ಕೊಡುವನು. What is a prophet's reward? ಮತ್ತು ದೇವರ ಪ್ರವಾದಿ ಯಾರು? A prophet speaks the word from God. ದೇವರಿಂದ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರವಾದಿ ಮಾತಾಡುತ್ತಾನೆ. When a person receives the word from a prophet, ಪ್ರವಾದಿಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ, and when a person receives that prophet himself or herself, ಅಥವಾ ಆ ಪ್ರವಾದಿನಿಯನ್ನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಾಗ, and when a person supports that prophet's mission or ministry or the personal needs of that prophet, ಆ ಪ್ರವಾದಿಯ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಮಿಷನ್ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ, God honors that person who receives the prophet. ಆ ಪ್ರವಾದಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ದೇವರು ಸನ್ಮಾನಿಸುವರು. Elijah gave the word of God to a widow who was so poor. ಬಹಳ ಬಡವಳಾದ ಒಬ್ಬ ವಿಧವೆಗೆ ಎಲಿಯನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. He said, "First you make a bread for me, a chapati for me, a roti for me, that I may eat and live. Then go and cook for yourself." ಮೊದಲು ನನಗಾಗಿ ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಡು, ಆಗ ಅದಾದ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ನೀನು ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗೋಸ್ಕರ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. That widow told the prophet Elijah, ಎಲಿಯನಿಗೆ ಆ ವಿಧವೆ ಹೇಳಿದಳು, "I have very little flour. ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇದೆ, I have very little oil. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. It's sufficient only to make a bread, a roti for me and my son." ನನಗಾಗಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಗನಿಗಾಗಿ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. After that we have nothing to eat. ಅದಾದ ನಂತರ ಊಟ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ, We are going to die. ನಾವು ಸಾಯಲಿದ್ದೇವೆ. But the prophet Elijah said, ಆದರೆ ಎಲಿಯ ಪ್ರವಾದಿ ಹೇಳಿದನು, God says, ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, "Make the food for me first, ಮೊದಲು ನನಗಾಗಿ ಆಹಾರ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡು, that I may do the work of the Lord. ಮತ್ತು ಕರ್ತನ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡಲು. Then the flour and the oil which you have will never dry up. It will sustain you at all times in the coming future." ಆಗ ನೀನು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಆ ರೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಆ ಎಣ್ಣೆ ನಿನಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ. Happen exactly like that. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. The widow and her son lived. ವಿಧವೆ ಮತ್ತು ಆಕೆ ಮಗನು ಬದುಕಿದರು. In 2 Chronicles 20:20, ಎರಡನೇ ಪೂರ್ವಕಾಲ ವೃತ್ತಾಂತ 20:20 King Jehoshaphat, when he was faced with the enemy army which was coming to destroy him and his kingdom, ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು ಅವನ ಶತ್ರುಗಳು ಅವನ ರಾಜ್ಯ ನಾಶಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನ ವೈರಿ ಬರುವಾಗ all his people, ತನ್ನ ಜನರೆಲ್ಲರನ್ನು ಕರೆದನು. do what the prophets of God say. ದೇವರ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿರಿ. Have faith in the prophets of God, ದೇವರ ಪ್ರವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಿರಿ, and you will be successful. ಮತ್ತು ನೀವು ಸಫಲರಾಗುವಿರಿ. In Revelation 19:10, ಪ್ರಕಟಣೆ 19:10 the Bible says prophecy is nothing but the testimony of Jesus. ಪ್ರವಾದನೆ ಬೇರೆ ಏನು ಅಲ್ಲ, ಅದು ಯೇಸುವಿನ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Every time a prophet speaks what God speaks through that person, Jesus is revealed and goes to open the way for the people. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅದು ಯೇಸುವನ್ನು ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸಿ ಜನರು ಹೋಗಲು ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವುದು. And secondly, Revelation 12:10 and 11 says, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಪ್ರಕಟಣೆ 12:10-11 ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, when the prophecy is revealed through the prophet of God, Satan falls as lightning and the obstruction is removed. ಪ್ರವಾದಿಯ ಮೂಲಕ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಡುವಾಗ ಸೈತಾನನು ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಗುಡುಗಿನಂತೆ ಬೀಳುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Luke 10:18 also says the same. ಲೂಕ 10:18 ಅದೇ ರೀತಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. And thirdly, ಮೂರನೇದಾಗಿ Mark 11:23, ಮಾರ್ಕ 11:23, when the prophetic word of God comes through the prophet, whatever is not there, whether finances or relationship or children, everything comes to pass when God speaks that into being.
ಮತ್ತು ದೇವರ ಪ್ರವಾದಿಯ ಮೂಲಕ ವಾಕ್ಯ ಬರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲವೋ ಅದು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅದು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ, ಅಥವಾ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಉಂಟಾಗುವುದು. It may wait for some time. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಅದು ಕಾಯಬಹುದು. The prophecy sometimes may take time to be fulfilled, ಪ್ರವಾದನೆ ಅದು ನೆರವೇರುವುದಕ್ಕೆ ತಡವಾಗಬಹುದು, but it will surely come. ಆದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದು ನೆರವೇರುವುದು. Believe in the prophets, believe in the prophecy. ಪ್ರವಾದಿ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾದನೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಿರಿ. Habakkuk 2:2 and 3. ಹಬಕ್ಕೂಕ 2:2-3 Yes, my friend. ಹೌದು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, His grace is given to you to become a prophet of God too. ಮತ್ತು ದೇವರ ಪ್ರವಾದಿಯಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೃಪೆ ನಿಮಗೂ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. 1 Corinthians 14:22 says, ಮೊದಲನೇ ಕೊರಿಂಥ 14:22 ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, God makes you speak in new tongues, ದೇವರು ಹೊಸ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. the tongues of the Holy Spirit, which is the word from God. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಭಾಷೆ ಅದು ದೇವರಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಮಾತಾಗಿದೆ. Then you're able to interpret it with God's revelation in your spirit, which becomes prophecy. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪ್ರಕಟಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಅರ್ಥೈಸುವಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರೋ ಅದು ಪ್ರವಾದನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. May God give you this grace. ಕರ್ತನು ಈ ಕೃಪೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲಿ. And may the Lord lead you through prophecy and make things come to pass in your life through prophecy. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಪ್ರವಾದನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಿ ಮತ್ತು ಆ ಪ್ರವಾದನೆ ನೆರವೇರುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿ. Lord, give this grace to thy son, thy daughter. ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಈ ಕೃಪೆ ಕರ್ತನೇ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡು. Anoint them with the prophetical anointing. ಮತ್ತು ಪ್ರವಾದನಾತ್ಮಕ ಅಭಿಷೇಕದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡು. And lead them into your blessing and prosperity. ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಕಡೆಗೆ ಅವರು ನಡೆಸು. And protection and peace. ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆ ಶಾಂತಿಯ ಕಡೆಗೆ In Jesus' name. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ Amen. ಆಮೆನ್. God bless you with this blessing today. ಇಂದಿನ ಈ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ.